First slide. Ayubowan, Vanakkam, and good afternoon. Your Excellency, the British High Commissioner, Mr. John Rankin, our dear Secretary, Mrs. Dara Vidyachalaka, my dear friend, Secretary, Ministry of Education, Honorable Zanayaka, members of the Inventors Commission Board, members of the panel of judges, sponsors, of course, the winners, their family members, teachers, parents, and ladies and gentlemen. It is with great honor and joy I welcome every one of you for this third Sahasak Nimeum Awards presentation. Your Excellency, I'm indeed honored that you chose to be with us at least for a short while today. I really appreciate it. And I remember how much time you spent encouraging young inventors during the last exhibition. And I know you were out of the country, otherwise you wouldn't have missed this time. And it was far more fun than last time, sir. And dear Secretary, you have always guided us, provided us with advice, and of course support and encouragement, because I am not from corporate government sector, so you have been a guiding light for us. And Ms. Honorable Zanayaka, we are working very closely with the Ministry of Education, so your presence is a strength to us. And the judges who went through the rigorous process of evaluating the exhibits and inventions, I know it was not an easy task. Because this time, what we had in Colombo exhibition were pre-selected. Of course, there was a large number of inventions that got affected in 2013 in the open and university categories, and we managed to provide support to a large number of them, again through a process of evaluation to come to this exhibition with improved prototypes. Thank you so much for your commitment and support you gave us. You saw a brief overview of what we do, but I thought today I should recap our journey in a different way. Sri Lanka Inventors Commission was started in 1979 by an Act of Parliament. When we do this in Sri Lanka in 1979, I realized in Japan a similar organization was started in 1904. ලංකාවේ අපි නවනි පැවුම්කරුවන්ගේ කොමිසම 1979 පටන් ගන්නකොට ජපානයේ එවැනි ආයතනයක් පටන් ගන්නේ 1904. මේ කතාව ඇතුලේ ලොකු දෙයක් තියෙනවා. එම පනත අනුව අපේ කර්තව්‍ය වන්නේ to encourage making or creations of inventions by Sri Lankans and provide with them technical, financial and legal support. මේක තමයි පනතේ ආරමුණ. නමුත් අපි 2012 අවුරුද්දේදී තව ටිකක් ගැඹුරින් විශ්ලේෂණය කරා අද තියෙන තත්ත්වය අනුව මේ ආයතනයෙන් කුමක්ද සිදුවිය යුත්තේ කියලා. ඊදී අපි දැක්කා මේ නව නිර්මාණ බිහිවීමට බලපාන ප්‍රධාන සාධක තුනක්. The three factors that influence development of new ideas. First is economic condition, ආර්ථික තත්ත්වය. ඔබට මතකයි 70 77 කාලේ සංවෘත ආර්ථිකයක් තියෙනකොට ගොඩාක් දේශීය නිෂ්පාදන බිහි වුණා. නමුත් ඒවා තාක්ෂණික අතින් එච්චර ඉහළ ඒවා නෙමෙයි. ආර්ථිකයේ දියුණු වෙනකොට මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙනවා වඩා සංකීර්ණ වඩා උසස් නව නිර්මාණ. When economy improves, people want more quality inventions. That's human nature. We realized that we cannot do much about the economy. So we chose the other two factors.
influence the exposure and the ecosystem. මේ නවනිපැයුම් කරුවන් සිටින සමාජ සන්දර්භය ඔවුන්ට මොනතරම් හිතකරද යන්න නව නිර්මාණ බිහිවීමට විශේෂයෙන් බලපාන. ඒ වගේම නවනිපැයුම් කරණයට යොමු වෙන තරුණ තරුණියන් පුද්ගලයන් ලබා තිබෙන අධ්‍යාපනය ඔවුන්ට දකින්න ලැබෙලා තියෙන දේ අනුවත් ඔවුන් නිර්මාණය කරන්නේ කුමක්ද යන්න පිළිබඳව විශාල බලපෑමක් බලපානවා. මේකට මම උදාහරණයක් දෙන්න. මේවර සම්මානයක් හිමි වෙනවා. මේ අපේ දරුවෙක් හදලා තියෙනවා tile laying machine to automate laying of tiles. And I'll show you a little video clip how in the world there's a big machine which does this job. Can we have the video? අපේ දරුවගේ මේ නිර්මාණය අර නිර්මාණය තැනට ගෙනියන්න අර මම කලින් සඳහන් කර කාරණා දෙකම අවශ්‍යයි. ඔහුට ලැබෙන තාක්ෂණ සහ විද්‍යාත්මක දැනුම සහ ඒ අදහස මෙවැනි වාණිජකරණය වූ නිර්මාණයක් බවට පත් කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රාග්ධනය සහ ව්‍යවසායික ගුණය. මෙන්න මේ කාරණා දෙකට යම් බලපෑමක් කරන්නට තමයි අපි නවනිපැයුම් කොමිසම තීරණය කරේ. එනිසා අපි තෝරගත්ත දුලක්ෂි කලින් සඳහන් කළ විදිහට නව නිමැවුම් මවන දෙයක් යස ඉසිරුන් පිරුණු හෙටක් කියන දර්ශනය අපේ ආයතන. මේ සඳහා අපි කුමක්ද කළ යුත්තේ කියන එකදී අපි තීරණය කරා to be the leading catalyst පරිවර්තකකාරයෙක් කොහොමද පහසුකම් සපයන්නේ මේ ක්‍රියාදාමයට. ඒ වගේම අදහස් ව්‍යාපාර ගත කිරීමේ පුරෝගාමියෙක් වෙන්න. අපේ උදව්වෙන් නව නිර්මාණ බිහි කිරීමට ඔබට ගිය අර සමස්ත පරිසරය වෙනස් කිරීමේ කටයුත්තක් කිරීමටයි අපි උත්සාහ කරන්නේ. මෙතෙන්දී අපේ උපාය මාර්ග 4ක් අපි තෝරගත්තා. පළවෙනි එක නව නිර්මාණවල ගුණාත්මක භාවය වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය උද්දීපනය ලබා දීම. To improve the quality of inventions. Secondly, to empower inventors. අපි මේ ආයතනයේදී දැක්ක ඉස්සර මේ රජයෙන් සියලු දේ කර යුතුයි. මම දැන් නිර්මාණයක් කරලා තියෙනවා මට රජයෙන් සපෝට් කරන්න ඕනේ. මේ උදව් ඉල්ලීමේ මානසිකත්වයෙන් ඔබට ගිහින් සවිගන්වන ලද බලාත්මක වූ නව නිර්මාණකරුවන් පිරිසක් මේ රටට අවශ්‍යයි. ඒ නිසා අපි හිතුවා empowering inventions. ඔබව දිරිමත් කරන්න ඔබට අවශ්‍ය සහාය ලබා දීම දෙවෙනි උපාය මාර්ගයයි. තුන්වෙනි එක commercialization වාණිජකරණයට අවශ්‍ය සහාය. ඒ වගේම මේ ආයතනයේ කටයුතු sustainability නැත්නම් දිගටම පවත්වාගෙන යන්න රජයට එච්චර බරක් නොවි කරන්න පෞද්ගලික අංශය සම්බන්ධ කරගන්න. හතරවෙනි එක මේ ආයතන ඊටම සුළු සේවක සංඛ්‍යාවක් තියෙන කුඩා ආයතනයක්. අපිට අත්දැකීම් තියෙන සේවකයෝ ඉන්නේ මම හිතන්නේ දෙන්නයි මේ ආයතනයේ ඉතිහාසය දන්න මේ කාර්ය දන්න.
ඒ නිසා මේ නවක සේවකයින් අපි නිරන්තරව පුහුණු කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. මෙතෙන්දී කලින් සඳහන් කරා අපි වාර්ෂිකව ප්‍රෙසිඩෙන්ෂල් ඇවෝඩ්ස් ජනාධිපති සම්මාන ඉදිරිපත් කරනවා. නමුත් ඒ උත්සවයේ තියන්නේ අවුරුද්දයකට සැරයක්. මොකද ජනාධිපති සම්මාන සඳහා ඉල්ලුම් කරන්නට පුළුවන් පේටන්ට් බලපත්‍ර තියෙන අය පමණයි. ඒ වගේම පාසල් වැඩසටහන විස්තර කරා. විශ්වවිද්‍යාලයත් සමගත් අලුත් වැඩසටහනක් තියෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමේ නව නිපැයුම් දියුණු කරන්න. ඒ වගේම රියැලිටි ෂෝ එකකොල්ල දැක්කා. මූල්‍ය ආධාර ලබා දෙන්න. ඒ වගේම අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී තාක්ෂණය සඳහා ITI ආයතන වගේ ආයතන වලින් එක ලබා දෙන්න. ජාත්‍යන්තර තලයට ගෙනියන්න. ඒ වගේම ව්‍යාපාරික ආයතනත් සමග සම්බන්ධ කරන්න. මේ කරුණු වලදී අපි කරපු යම් යම් දේ ඔබට කලින් දකින්න ලැබුණා. අපි සන්තෝෂයි මේ වෙනකොට විශාල සංඛ්‍යාවක් ආයතන අපිත් සමග අත්වල බැඳගෙන තියෙනවා. මේ මොකටද? මේ නව නිපැයුම් කරුවන්ගේ නව නිර්මාණ වාණිජ මට්ටමට ගෙනියන්න. සමහර විට අවශ්‍ය ප්‍රාග්ධනය ලබා දෙන්න. ලංකන් ඒන්ජල් නෙට්වර්ක් එකත් එක්ක ගිය පාර අපි කරපු වැඩ නිසා we exposed 80 people for a program. Out of that, 20 had identified themselves to be entrepreneurs. Out of that, about 6 could go for the final round of asking for support. And one person got selected and he got about $65,000 million 6.5ක් විතර එයාගේ ව්‍යාපාරයට ආයෝජනය කරන්න ආයෝජකයෙක් හම්බුණා. දැන් ඔබට පේනවා 80කින් 20කින් 6 දෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනයි. මෙන්න මේක තමයි යථාර්ථය. ඒ වගේම බ්‍රැන්ඩික් සමාගම අපේ ආරම්භයේ සිටම උපාය මාර්ගයක සහකරුවෙක් හැටියට කටයුතු කරා. ඔවුන් එක නව නිර්මාණකරුවෙක් ඔහුට අදත් සම්මානයක් හම්බ වෙනවා. ඔහුගේ නිර්මාණය භාවිතා කරලා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. එහි අයිතීන් 80ක් අයිති ඒ නව නිර්මාණකරුවට. These are the new things that we made possible because of these partnerships. While we are getting ready for this exhibition, more than 50 inventors were evaluated for the next round of grants and support. ඒ නව නිපැයුම් කරුවන්ගෙන් තෝරා ගන්න අයට ව්‍යවසායකත්වයේ පිළිබඳ සහ ව්‍යාපාරික කළමනාකරණය පිළිබඳ වැඩමුළුවක් සම්පත් බැංකුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ අවුරුද්දේ කරනවා. ඊට පස්සේ උන්ට සිද්ධ වෙනවා තමන්ගේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳ ව්‍යාපාරික දක්ෂකම් තියෙන දක්ෂ ව්‍යාපාරිකයෝ ඉස්සරහා මේක ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේ අයට තමයි අපි උදව් කරන්න යන්නේ. නමුත් let's see where we are. අපි කොහෙද ඉන්නේ? ජාත්‍යන්තරව ගත්තයින් පස්සේ. ජාත්‍යන්තරව Global Innovation Index කියලා දර්ශකයක් තියෙනවා. විවිධ කාරණා මත විශේෂයෙන් බලපානවා අධ්‍යාපනය, ඒ වගේම research and development වලට කරන ආයෝජනය, ඒ රටේ ඉන්න උපාධිධාරීන්ගේ සංඛ්‍යාව, ඒ රටෙන් පිටට යන පේටන්ට් සංඛ්‍යාව වගේ කරුණු වලින් අපි ඇත්තටම පහළට ගිහින් තියෙන්නේ. 2012 අපි 94 හිටියේ, 2013 98 තියෙනවා, 2014 වෙනකොට අපි 105ට පහළ ගිහින් තියෙනවා. මේකට හේතුව අපිට වඩා වේගයෙන් අනිත් රටවල් මේ කාරණා කරන නිසා. ඒ නිසා අපිට ලොකු දෙයක් කරන්න තියෙන බව ජාතියක් හැටියට අපි සියලු දෙනා අවබෝධ කරගන්න ඕන. මෙන්න මෙතෙන්දී අපි දකිනවා කාරණා තුනක්: human capital, economic capital, technological capital. Technology capital ගැන මම කතා කරන්නේ, නමුත් මම human capital සහ economic capital ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න අවශ්‍යයි. economic capital. මේ ඩුබායි රට ඒගොල්ලෝ කොහොමද නව නිර්මාණවලට අවශ්‍ය ආර්ථික ශක්තිය ලබා දෙන්නේ? මේ ප්‍රස්ථාරයේ පහත වම් අත පැත්තේ ඔබට තියෙන්නේ ඒ පොඩි මට්ටමේ කුඩා ආයෝජන වලට collateral නැතුව, අපයක් නැතුව මූල්‍ය ආධාර ප්‍රාග්ධනය ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල තියෙනවා. මෙන්න මේ නිසායි මම කිව්වේ අපි අපේ පරිසරය වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඔබ අදහසක් අරගෙන ආවහම ඒ අදහස අගය කරලා
අවදානම දැකලා ඒකට ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් ආයෝජකයින් මේ රටේ හොයාගන්නට ඕනේ. රජයෙන් යම් ප්‍රමාණයක් මේ කරන්න පුළුවන්, නමුත් ඒක සීමිතයි. ඒ නිසායි මම මුලින්ම කිව්වේ let's make this ecosystem inventor friendly. දකුණට වෙන්න තමයි තියෙන්නේ government programs, guarantees එක ආධාර කරා. එන අපිට අවශ්‍යයි අර මුල් කොටස සම්පාදනය කරගන්න. ඊළඟට human capital. මෙන්න මෙතෙන්දී අපේ අධ්‍යාපනය ඉතා ප්‍රබල තැනක් ගන්නවා. Global Innovation Index එක සංස්කරණය කරන INSEAD විශ්වවිද්‍යාලයත් WIPO ආයතනයත් හඳුනාගෙන තියෙනවා ප්‍රධාන කාරණා 3ක් අධ්‍යාපනයෙන් සිද්ධ විය යුතු. Creativity, critical thinking සහ communication. Creativity අලුත් දෙයක් හිතීමට ඇති හැකියාව. Critical thinking ප්‍රශ්න කිරීමේ හැකියාව. Communication sannivedanaය. මෙන්න මේ තුන අධ්‍යාපනය සිද්ධ වෙනවා නම් තමයි නව නිර්මාණ බිහි වෙන්නේ. එහෙමනම් පොඩ්ඩක් බලමු විනාඩියකට what do innovators do? මම මේ කතා කරන්නේ නව නිර්මාණකරුවන්ටත් වඩා අනිත් පිරිසටයි. ඉන්වෙන්ෂන් එකක් කියලා කියන්නේ යමක් මුලින්ම හදන එක. පළමු වතාවට. ඒකේ තියෙනවා දැන් තියෙන තත්වයට වඩා අලුත් දෙයක්. ඒ වගේ මේක ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඇප්ලිකබල්, ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරික ලෝකයට ගෙනියන්න පුළුවන්. මේ පින්තූරේ තියෙන ගිලට් රේසර් එක මුලින්ම හදපු මිස්ටර් ගිලට් එයාගේ පේටන්ට් එකට ඉදිරිපත් කරපු චිත්‍රය. ඉනෝවේෂන් එක කියන්නේ ඒ අදහස ව්‍යාපාරයක් බවට පත් කිරීමට කරන්න අවශ්‍ය වෙනස. මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ. ඉන්වෙන්ෂන් එකක් ඉනෝවේට් කරන්න ඕනේ. මේ නව නිර්මාණකාරයෝ කරන දේවල් ගැන කියනකොට මම අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙතන දකින්නේ මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? What's the problem here? If you define the problem as access to water, your solution is a community tap maybe. ඔබ ප්‍රශ්න යම් කිසි දෙයක් දිහා බලලා තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා නිර්වචනය කරොත්. නමුත් ඔබ සංවේදී වුණා නම් ඒ කාන්තාවට, if you are sensitive to the problem of that woman at that moment, it is about carrying as well. So if you define the problem as carrying, අපි ප්‍රශ්නය ඔසවාගෙන යෑම කියලා නිර්වචනය කරොත් එහෙමනම් අපේ විසඳුම මෙන්න මෙවැනි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කිව් ඩ්‍රම් කියන එක වතුර ඇදගෙන යන්න හදපු නිර්මාණයක්. This is being done in Africa. මේක මුලින්ම මම National Geographic වල දැක්කම මං හිතුවා ඇයි අපිට මේක කල්පනා වුනේ නැත්තේ? ඇයි අපි සංවේදී නැති නිසා? අපි නිරීක්ෂණය කරලා නැති නිසා. ඊළඟ තව උදාහරණයක් ගන්න. මොනවා හරි බෙදනකොට පොර කනවා. අද පත්තරේ තියෙනවා මාතර උත්සවයකදී අර බෙදන මොකක් හරි ගන්න ගිහින් මිනිස්සෙක් තෙරපිලා මැරිලා. ඇයි මේ? අපි ඒක නිර්වචනය කරොත් people are not orderly because it's a discipline issue. එමනම් අපේ විසඳුම තමයි පොලිමක් දාලා මිනිහක පොල්ලක් තියලා control කරන එක. But if you define the problem, no, that's not the problem. Problem is it's one to many. Can we make it one to one? Then you bring the technology you know. ඉස්සර mechanical වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් visual වෙන්න පුළුවන්, පාටෙන් ලියන්න පුළුවන්. ඉස්සර ડોක්ටර් ගාවට ගියාම නම්බරයක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් e-commerce, ICT, e-channeling other doctors ලගන්නේ. So this is what I am saying. You observe and define the problem. So this is what inventors do. Observation. Velcro. මේ velcro හැදුවේ මේ ඉංජිනේර් ඇවිදගෙන එනකොට කකුලේ මේ තනකොළ තුත්තිරි වගේ જાතියක් පැටලවිලා ආවා. දැන් අපි තුත්තිරි රෙද්දේ පැටලවෙනවා දන්නවා. ඒ නිසා තමයි සිංහල කෑමනක් තියෙන ඉස්සර පත්තිනි අම්මගේ රෙද්දේ තුත්තිරි කියලා. ඒක දැනගෙන හිටියා. හැබැයි අපි දන්නේ නැහැ, අපි ඇහුවේ නැහැ ඇයි මේ තුත්තිරි රෙද්දේ ඇමිනෙන්නේ කියලා. So he asked the question, why does this grass seed sticks on my trouser? And he got a different answer. He found there's a loop and a hook, and that's how the Velcro came into the world. Similarly,
lotus effect. අපි දැකලා තියෙනවා, අපි සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා, නිලුම් කොළේ උඩ වතුර ලස්සන්ට බෝලයක් වගේ දඟලනවා. නමුත් අපි ප්‍රශ්න කරේ නෑ ඇයි ඒක එහෙම වෙන්නේ කියලා. 1970 ගණන් වල ජර්මන් විද්‍යාඥයෙක් මේක ප්‍රශ්න කරලා හොයාගත්තා නැනෝ අංශු ලෙවල් එකේ දෙයක් සිද්ධ වෙනවා මේ මතු පිට උඩ. ඒක නිසායි වතුර කැඩෙන්නේ නැත්තේ. දැන් අද මේක මේ රෙදි වලට ආදේශ කරලා අලුත් රෙදි జాතියක් හදනවා තෙමෙන්නේ නැති. So this is what we need to do. And how we define the problem. අපි ලංකාවේ ගොඩක් අය කතා කරනවා පාම් පිටි හොඳ නැහැ කියලා. ඒ නිසා දැන් අපි කියනවා පාම් පිටි හොඳ නැහැ. අපි හාල් පිටි දාලා පාන් හදන්න ඕනේ. I think we are making the wrong question. Nobody likes bread that is made with rice flour. Bread got to be bread. අපි හදන්න ඕනේ ප්‍රශ්නේ තමයි පහසුවෙන් කන්න පුළුවන් හාල් වලින් යම් කෑමක්. අපි අග්ගලා අලුත් කරොත් අන්න අපිට විසඳුමක් එනවා. මෙන්න මේකයි මට කියා ගන්න අවශ්‍ය වුණේ. ඒතර නව නිර්මාණකරුවෝ කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රශ්නයක් දිහා සිද්ධියක් දිහා අලුතෙන් බලන අය. ඉන්සියාඩ් විශ්වවිද්‍යාලය මේ නව නිර්මාණකරුවෝ කරන දේවල් දිහා බලලා ඔවුන් කාරණා 5ක් ඉදිරිපත් කරා. නව නිර්මාණකරුවෝ නිරීක්ෂණය කරනවා, ප්‍රශ්න කරනවා, පරීක්ෂණ කරනවා, අනිත්‍යයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් සම්බන්ධ නොවන දේවල් සම්බන්ධ කරලා අලුත් දෙයක් හදනවා. මෙන්න මේ කාරණා 5 අධ්‍යාපනය තුල කොහොමද බලමු අපේ මේ නව නිර්මාණ වැඩසටහනින් සිද්ධ වෙන්නේ. මේ ගැන මා කරපු නිරීක්ෂණයෙන් මට අඳුර ගන්න පුළුවන් වුණා ප්‍රයෝජන 6ක් 6 benefits to students. පළවෙනි එක ඒගොල්ලෝ නිරීක්ෂණය කරනවා. ඔබට අද දවස ඉවර වෙනකොට හම්බ වෙයි අද සම්මාන දිනපු සම්මානලාභීන්ගේ පින්තූරු සහ ඔවුන්ගේ නිර්මාණ තියෙන පොතක්. ඒ හැම දෙයකම බලන්න අපි නොදැකපිච්ච දෙයක් ඒ දරුවෝ දැකලා තියෙන. ඔබ්සර්වේෂන්. මට මතකයි එක්සිබිෂන් එකේ හිටියක පොඩි ළමයෙක් හදාගෙන මේ අම්මලා දරුවන්ව වඩාගෙන යනකොට ඒ දරුවාගේ කකුලේ තියෙන කුණු අම්මගේ සාරියේ ගෑවෙන එකට විසඳුමක්. It was not practical, but that's an observation, right? Second thing, questioning. අපි අර කලින් කරපු විදිහට මේක ජීවන කුසලතාවයක්. අපිට ප්‍රශ්නය හරියට නිර්වචනය කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට විසඳුම් ලැබෙනවා අලුතෙන්. ඒගොල්ලෝ ලබා ගන්න විද්‍යා දැනුම ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරනවා. අපි එක අවුරුද්දක නවනිපැයුම් භාවිතා කරලා ඒගොල්ලන්ට ළමයින්ට විද්‍යාව උගන්වන්න වීඩියෝ වැඩසටහන් මාලාවක් හදලා ධර්මවාහිනියට දුන්නා පෙන්නන්න. Instead of teaching science first and ask them to invent, we use inventions and use them to teach science. Endurance. This is very important. ඒ දරුවෝ ප්‍රශ්නයක් විසඳුවෙන් පස්සේ තේරෙනවා මේකට තව හේතුවක් තියෙනවා. වෙන ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න. මේ A level fail වුණායින් පස්සේ සිය දින සාගන තත්ත්වයේ මානසිකත්වයට වැටෙන්නේ නැහැ නව නිර්මාණකරණයේ යෙදුනොත්. ඒ වගේම උන්ට ලොකු ආත්ම විශ්වාසයක් තියෙනවා. මේ ආත්ම විශ්වාසය නිසා තමයි ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ නිර්මාණය හදලා ඉස්සරහට ගෙනහල්ලා පෙන්වන්න. ඒක ලොකු කුසලතාවයක්. ඊළඟට ඔවුන් sannivedana කුසලතාවය. I remember last time when John visited us, there was this boy from Bomiriya. He had invented something and he wanted to explain this to Mr. John Rankin. How can he do it in Sinhala? So he started in English. And he took this and said, "Sir, this is cinnamon." And he didn't know the English word for kurutta. Neither do I. He said, "Sir, this is called kurutta." And when you use the machine like this, the kurutta comes out. I think you understood. Everybody understood. And these are kids. That's how they become good communicators because of this program. And they continue to invent. This guy who won the last year's Geneva Award, he has been a serial inventor from school days. Ganidhu Nanayakkar, a serial inventor. Chandula, a serial inventor. They keep inventing. So my message to parents, teachers, please go and tell this. Encourage your children to come and do this school invention program. That's why I took this trouble to go through these 6 benefits, and those are life skills. Even if they don't commercialize their inventions, this is
good enough. So, මෙන්න මේ සන්දර්භය තුලයි සහසක් නිමැවුම් ප්‍රදර්ශනය සහ සම්මාන අපි අගය කරන්නට. අපි මේ සිද්ධ කරන්නේ ලංකාවේ පුරා විසිරී තියෙන නිර්මාණකරුවන් කීප දෙනෙකුට සම්මාන දීම නෙමෙයි. මේ ජාතික තලයේ පරිසරය වෙනස් කිරීමේ ව්‍යායාමයකටයි. ඒ සඳහා අපට සහාය දෙන, දිරි දෙන සියලුම දෙනාට ජාතියේ ප්‍රණාමය ශ්‍රී ලංකා නවනිපැයම් කරුවන්ගේ කොමිසමෙන් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරමින් ඔබ සියලු දෙනාටම ඊටම ඵලදායී දිනයක් ඉදිරියට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ සම්මාන උළෙලේ පවා අපි උත්සාහ කරන්නේ අද දවස් ඇතුළත ඔබට වටිනා දේශන දෙකකට අහුම්කම් දෙන්න පුළුවන්. ඒ අපි කරන්නේ අර එක්ස්පෝෂර් කියන එක වැඩි කරන්න, ඔබට ලැබෙන දැනුම වැඩි කරන්න. එසේනම් දැනුම සහ අගයීම පිරි සැන්දෑවකට ආරාධනය කරමින් ඔබ සියලු දෙනාටම ජය ශ්‍රී.